जे श्रीधर जेना ता स्वामी बोधे सुपारी किलर को किसी लगे झील को लेकिन मर्डर कर पकई दे पारे यहीटा थाना आईएस आम भी कहूँ ता भाई 24 तारीख दिन आसी ता 2 दिन पूर्व कहूला आसो बोली आम भावुलु आंकर मझे टे पाटितुंड होता यही सब कागज पत्र देखा भर पाटितुंड 2-4 दिन पूर्व होमें बुझाबुझी कर सब रखी ता भाई को भी डकई ता भाई आसो बोली कही जो दिन 2 दिन पूर्व माने 24 तारीख घटना है 22 तारीख दिन से आसी था आ कहूला मत गाड़ी में आसूची तापर 12टा 1 बेले फोन कला ना मत ज्वर हो जाए मुझे आसपारनी ता भाई आई धर 22 तारीख आसी लुचिकी ये थिला कि सुपारी किलर मान सहित संपर्क रखिकी झील को मारिक पकई देती सेटा बर्तमान आम सियोरिटी हो पार्नु 3-4 प्रकार शुणा भितर आमर सन्देह हो पिलार बुद्धि जहाँ सी निजे सुइसाइड कला भाया कौन कारण आम पाइपारनु आमर पूरा दृढ़ विश्वास हो तार भाई आ ये श्रीधर 2 जन जा मिसिक सुपारी किलर को पैसा पत्र देकरी झील को मर्डर कर रेल लाइन में पकई देती आज को 3 दिन तले संध्या बेले सारा राज्य रे चांचल्य सृष्टि करिथिला सांबादिक मधुमिता आत्महत्या 3 दिन बीती गलानी कौन प्रोसीडिंग्स केमती आत्महत्या पर वर्तमान पुलिस कौन पदक्षेप नौची ए सब नहीं जिते बड़े आमे तांको पापा पाखु आसथिल प्रतिक्रिया नाबाकू से भाव प्रतिक्रिया नबा तांको सहित कथा हबा ए घड़ीसंधि मुहूर्त रे केमिति वर्तमान घर चली घर गोटे बोली रोजगारिया झील जिते बड़े आज आर पारी को चली जाइए मौसा जिते बड़े आप जानिले एभली भाव वीडियो गोटे जारी कले मधु केम जानिले आप केमती घटना घटला बोली जानलु कौन 24 तारीख दिन घटना ये 24 तारीख दिन ठीक 5:45 झील आमर ये घर को आसी तार जेहेतु सी सांबादिक काम करुच्ची स्वामी तार रोचे राजस्थान रे मार्च 1 रे बाहागर रही 3-4 मास 4 मासर घटना भलरे केमती चलिया आम घर पाखे यू 50 मीटर दूर में गोटे घर नि रे जेते आमर तो ये टोटाल 2टी रूम आउ से बाहला गोटे घरटे पाखे गोटे रखीदेलु घर को जीवा आसा कर ड्यूटी कर सब सुविधा हम कहीं स्वामी तार पुणी कर्मक्षेत्र राजस्थान पलैब मझे मझे एमती आसो बुलाई ता भितर 24 तारीख दिन सी घर को आसी घर को 5:45 आसी मुझे पचारि जो आउ कली झगड़ा किसी अच्छी ना भलरे चलुच ना नाई आम भलरे चलुच आउ किसी कली झगड़ा ना जी एमती शुणिली मत भल लगा मुझे हाँ किसी झमेला ना मत झगड़ा ना तापर तो ये 5:45 6टा बेल घटना 8टा बेलू पुआ केमिति कौन से फोन से जो सी खबर प्रथम पाइला पर मत फोन कर जनइला सेठी से रेलवे स्टेशन ट्रैक पाखे डाडी आउ चिन्नू दीदी आउ नाही शेष हो जाए आम ये घर सब आम सांग 3-4 जन मिसिक बाहर कर सब देखिलु जिनस हूँ कौन 24 तारीख दिन ताको गोटे षड्यंत्र कर गोटे मारी गोटे पिलाटा कहूँ ना भलरे अच्छी किसी कम्प्लेन ना जदि गंडल फंडल था सी कही था गंडल अच्छी कि कौन कहूँ भलरे अच्छी तार मेंटालिटी रू आम जहाँ जापर सुस्थ मस्तिष्क सी कही अच्छा सी कहीं आत्महत्या कर किए केते प्रकार कथा आम शुणुचु किए कौन ओवरब्रिज पाखे 4-5 जन लोक छिड़ा होते आठू सी डेला किए कौन नाई ट्राक पाखे 4-5 जन छिड़ा होते जुक्ति तर्क पाटितुंड कौन चलता ट्रेन है से एमती ये सब 3-4 प्रकार आम शुणा भितर आमर गोटे निजर गोटे सन्देह ये जे श्रीधर जेना ता स्वामी बोधे सुपारी किलर को किसी लगे झील को लेकिन मर्डर कर पकई दे पारे यहीटा थाना आईएस आम भी कहूँ ता भाई 24 तारीख दिन आसी ता 2 दिन पूर्व कहूला आसो बोली आम भावुलु आंकर मझे टे पाटितुंड होता यही सब कागज पत्र देखा भर पाटितुंड 2-4 दिन पूर्व होमें बुझाबुझी कर सब रखी ता भाई को भी डकई ता भाई आसो बोली कही जो 2 दिन पूर्व माने 24 तारीख घटना है 22 तारीख दिन से आसी था कहूला मत गाड़ी में आसूची तापर 12टा 1 बेले फोन कला ना मत ज्वर हो जाए मुझे आसपारनी
ତା ଭାଇ ଆଇଦର 22 ତାରିଖ ଆସି ଲୁଚିକି ଏଇଠି ଥିଲା कि सुपारी किलर मान सहित संपर्क रखिकी झील को मारिकी पकई देती सेटा बर्तमान आम सियोरिटी हो पार्नु 3-4 प्रकार शुणा भितर आमर सन्देह हो पिलार बुद्धि जहाँ सी निजे सुइसाइड कला भाया कौन कारण आम पाइपारनु आमर पूरा दृढ़ विश्वास हो तार भाई आ ये श्रीधर 2 जन जा मिसिक सुपारी किलर को पैसा पत्र देकर झील को मर्डर कर रेल लाइन में पकई देती अनुसंधान करने यही जिनस आम थाना कही धौली थाना एत बड़ अभियोग गोटे मर्डर केस अभियोग सत्वे सी ता भाई को अरेस्ट नक छाड़ कौन छाड़ यूँ किसी सन्देह बोध हो पुलिस किसी पैसा पत्र लांच फांच किसी रखी जहाँद्वारा कि भाई को छाड़दे काली जाकि पचार कले तार ना किसी एविडेंस ना 2 जन जाक स्पॉट उपर अच्छा 24 तारिख में झील मरीची काले मारी दे 2 जन जाक मिसिक भी आम कहीचु किंतु तापर एबे आम 4-5 दिन पर सब हाव हाव जानीपरचु जे सुपारी किलर को लगे से मारिक झील को मर्डर करके पकई दे भाई फेरार हो सन्देह रोचे कारण जदि पुलिस धरनी जदि से भूल करते पुलिस धरला 2 जन जाक से स्पॉट उपर से धराई सानटा बड़टा दौड़ पड़ूला मोर बड़ भाई भिड़िकी धरला जिमा करला या पुलिस को जिमा करला से राति सारा बसिले आमर धौली थाना राति सारा आमको रिपोर्ट देवाई 12टा 11:30 बेले आम थाना को आसिलु जीआरपी वाला कहले ना तुम थानाटा धौली हम तेणु आमर परिवार सांगसाथी सब पूरा रातिटा जाक बसिलु थाना आमको एफआईआर कॉपीटा देवाई 6:30 बेलू कहते कौन ना ना केसटा एठी हेनी जाकि पुणी तुम जीआरपी हम जीआरपी हाँ 7:30 6:30 बेलू कहते राति जाक आम अपेक्षा करूँ येटा दबा आमर जोटा एफआईआर कॉपीटा दबा तो हाँ दिहब घंटे पर 2 घंटा पर 3-4 बेलू पचार कहते कंप्यूटर कौन टे कम करूनी आ 6:30 कहते जे एफआईआर कॉपीटा तुम जाकि आण ये जीआरपी थाना वो पुणी आउ थे 6:30 पुणी बाहर ये घर को आसिक पुणी आउ थे गाड़ी नहीं आउ थे पुणी जीआरपी थाना गले जीआरपी थाना गले 8टा होता है से कहले आईएससी आसवे आ तुम 10:30 बेलू पाइब 10:30 बेलू मत मुझे बसी थाए 10:30 पुणी मत कहते ना ना सेटा से भूल आउ थे जीआरपी को केस देते कि प्रकृत केसटा तुम एफआईआर कॉपीटा जाकि पुणी धौली पाइब बारंबार दौड़ी पुणी आउ थे 10टा 10:30 11टा पुणी ये आसिलु धौली बोलू 11टा बेलू आमको कॉपी देले कॉपी देकर तापर आम गलु 6 नंबर झीर पोस्टमार्टम हम से कॉपी नहीं आम से गलु तेणु पुलिस उपर आमर संपूर्ण भाव में सन्देह हो लांच खाई से भितर आम एपटे सेपटे जावास भितर पूर्व से लांच कारबार कर अच्छा 24 तारिख दिन 8टा बेल घटना झील आसी 5:45 आम घर को आसी तो से यू 5 मिनट भी लगे 2-3 मिनट रास्ता गाड़ी में ता घर ये आसा 5:45 आम ये पहुँची आ 5:45 पहुँचा भितर तापर से कौन फोनटा रिचार्ज कला कौन अपलोड करके से 10-15 मिनट भितर पलि अच्छा 7टा 7:30 बेलू ये 2 भाई जाक जाइए थाना को धौली जे झील कड़े निखोज कि 5:45 घर 5:40 से आसी तो 7:30 बेले कड़े खोजाखोजी नक थाना को जाइचु जे झील निखोज बोली तार तो कौन तू मर्डर कर जाइचु निज लुचाई गोटे थाना गोटे प्रूफ रखापी आगे से पूरा कड़े हजि जाइए आम जाइचु खोजा जाइलु यहाँ गोटे तेणु यही जिनस जाक देखला आम बहुत सन्देह हो मारी देखिए पकई देছে आज्ञा पिला मरिया कथा नुह मधुमिता आगुरी एमती केबे स्टेप नहीं केमती एते बर्डन जेतु घरे घर गोटे बोली रोजगार झी घर सब बर्डन थाए कि घर सब जिन से दायित्व सी नियंती एभली केबे केबे आगुरी एमती हेतला कि आपन को आसी कांदी कहबा कि आपन कोन सी जिंस आपन से आलोचना करबा सेमिति जमा केबे से बहुत गोटे सुंदर झील थिला आउ शांत स्वभावर झील थिला कहा सहित कली झगड़ा नहीं कि हठात रागी जावा से गुण नहीं पढ़ापढ़ी उपर बेसी ध्यान राति सारा पढ़ुथो आउ सदा बेले फास्ट डिविजन रमादेवी फास्ट डिविजन पढ़ता सीट पाइला पढ़ता तापर बीजेपी पढ़ला +3 बीजेपी गला तापर बीजेपी पुणी जर्नालीजम पीजी गला
ବିଜେପିରେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ତାର ସଦାବେଳେ ମନ ଧ୍ୟାନ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ କଳି ଝଗଡ଼ାରେ କାହା ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା କରେ ନାହିଁ। ତାକୁ ବି ଆମେ ବହୁତ ଆଦରରେ ସ୍ନେହ ସଦା ଦେଇକି ଘରେ ସମସ୍ତେ ବି ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ସବୁ ରଖିଥିଲେ। କେବେ ମଧ୍ୟ ତାର କୌଣସି ଜିନିଷ ଅସୁବିଧା ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା, ନା ପଇସା ପତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ନା ରହିବାରେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ନା ଖାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ବାହାଘର ପରେ ଇଏ ମାସେ ପରେ ପଳେଇଲା ରାଜସ୍ଥାନ, ତା ସ୍ୱାମୀ ପଳେଇଲା ପରେ ସିଏ ଯାଇଥିବ ସେଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ଯେହେତୁ ବାହାଘର ଥିଲା, ବୋଧେ ଏପ୍ରିଲ କେତେରେ ଯାଇଥିଲା ରେ, ଏପ୍ରିଲ 2-3 ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିବ ବୋଧେ। ଏପ୍ରିଲ ମାସେ ସେଇ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଛୁଟି ଆଣିଥିଲା ବୋଧେ, ତାପରେ ସେ ଛୁଟି ହେଇକି ପଳେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମଝିରେ ରହିଲା ଆଉ 2-3 ମାସ, 2-3 ମାସ ଭିତରେ ତାର ତ ଘରଟେ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଇଏ ଅଫିସ ଯାଏ 8ଟାରୁ ଆସେ 4ଟା-5ଟା ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏକୁଟିଆ ରୋଷେଇବାସ କ'ଣ କରିବ? ଏଠି ଆସିକି ଦିନ ବେଳେ ଖାଇଦିଏ, ଏଠି ଖାଇଦିଏ। ରାତିରେ କ'ଣ ସେ ରୁଟି ଫୁଟି କ'ଣ କରିକି ଖାଇବା କଥା ଖାଏ ସିନା, ନହେଲେ ବେଳେବେଳେ ରାତିରେ ବି ଆସି ଖାଇଦିଏ। ତେଣୁ ରୋଷେଇବାସରେ ବି ତାର ଟେନସନ୍ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। କୌଣସି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ତାକୁ ଘର ଯେମିତି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସାହି ପଡ଼ିଶା ତ ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ, ଯାହାକୁ ପଚାରିବେ, ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କେହି କରିପାରିବେନି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବଢ଼ିଆ ଝିଅଟା, ଭଲ ଝିଅଟା, ଶାନ୍ତ ଝିଅଟା, ତାର କାମକୁ ଯିବ, ପଢ଼ାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିବ, ଏଇ ସିନା। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଲଫଡ଼ା ଫଫଡ଼ା କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆଉ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ତାକୁ ଲଭ୍ କରୁଥିଲା। ଝିଅର ଖୁସିରେ ଆମର ଖୁସି। ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ସେଇ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ରିଲେସନ୍ ଟାଇପ୍ର ଆମର ସେ ଟିକେ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲାବୁଲି ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଉଥିଲା 5 ବର୍ଷ। ଆମର ଘରେ କାହାର ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନଥିଲା। ଓହୋ, ତାପରୁ କଥା ହେଇଗଲା ବାହାଘରକୁ। ଲଭ୍ ପରେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହେଲା। ଆମେ ଆଉ ମନା କରିବାର କାରଣ ଅଛି? ଯେହେତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଅଛି, ସର୍ଭିସ୍ କରିଛି, ବାପା ମା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ମଧ୍ୟ ଝିଅ ସର୍ଭିସ୍ କରିଛି, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମରେ କାମ କରୁଛି। 2 ଜଣ ଯାକ ସର୍ଭିସ୍। ବାହା ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆରାମରେ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ପରିବାର ଚଳେଇବେ, ସଂସାର କରିବେ ଆମର ଧାରଣା। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଅରାଜି ହେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଆମେ ବି ରାଜି ହେଲୁ, ସବୁ ରାଜି ଇଏରେ। ତା ବଡ଼ ଭାଇ ସମସ୍ତେ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବାପା ସିଏ ସବୁ ରାଜି ହେଲେ। ବାହାଘର ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଲା, ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ଯୋଉ ସିଏ ଆସିଲା ଛୁଟିରେ, 10 ତାରିଖ ଦିନ ଛୁଟିରେ ଆସିକି କ'ଣ 2 ଦିନ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହିଥିଲା, 12 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯେବେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ବାହାଘର ପଛୁଟେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଏବେ ଫେରିଥିଲେ। ଜୁଲାଇ 10ରେ ଆସିଛି ବୋଲି ପଛରେ ତା ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ 12 ତାରିଖରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛି। ତା ତ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଆସିଛି 10ରେ, ସେଠି 2 ଦିନ ରହିଛି। 2 ଦିନ ରହିକିରି ତାପରେ ସେ ଏଠିକି ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, 12ରେ ଆସିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରେ? ରାତି ସାରା 2ଟା, 1, 3ଟା ଯାଏଁ ସବୁ ଫୋନରେ ଗପେ। ଝିଅର ସନ୍ଦେହ ହେଲା, କହିଲା ଇଏ କ'ଣ ଏତେ ଗପୁଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ତାର ସନ୍ଦେହ ହୋଇକିରି ତାର ଫୋନ୍ଟା ଚେକ୍ କଲାଠୁ ବିଭିନ୍ନ ଝିଅଙ୍କର ସବୁ ମେସେଜ, ଚାଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଇଲା। କିଣି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଳି ଝଗଡ଼ା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଚାଲିଲା। ଚାଲୁ ତାପରେ ଆହୁରି ସନ୍ଦେହ ହେବ। ତାର ସୁଟକେସ୍ ହେରିକା ସବୁ ଦେଖିଲାଠୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଛି, ଆଉ ବାହା ହେଇକି ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଛି। ସେ ଝିଅ ବି ମଝିରେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛି। ତାର ରିପୋର୍ଟ ଯାକ ସବୁ ସେ ଆଣିକି ମୋତେ ଦେଖାଉଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେ ରେକର୍ଡ ଯାକ ସେ ପାଇଲା ପରେ ମନ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ, ମନ ଖରାପରେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଶୁଣିଲା ପରେ ବି 2 ଜଣ ଯାକୁ ଯାଇକି ବହୁତ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛୁ। ଦେଖ, ତମେ ତ ଏବେ ବାହା ହେଇଛ, 3-4 ମାସ ହେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ଚଳ, ଇଏ କର ସେ କର। ତା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ତାକୁ କ'ଣ କରିଛି, ସେ ଜାଣିଦେଲା ପରେ ଆକୁ ଗୋଟେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ କହିଛି ନା, ତୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି, ଗାଁରେ ଯାଇକି ରହିବା, ମୁଁ ଦୋକାନ କରିବି, ଗାଁରେ ରହିବୁ। 1 ହଁ, ତାପରେ 2 ଆଉ ଗୋଟେ କହିଛି, ଯଦି ନ ହେଇଛି ମୁଁ ଚାକିରି ପଛରେ ଛାଡ଼ି, ତୁ ଏବେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଭାଇ ପାଖରେ ରହ। ତା ଦେଢ଼ଶୁର ହବ, ତା ଦେଢ଼ଶୁର ପାଖରେ ସେ ଯାଇକି ରହିବ। ଗାଁରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବାପା ମା କି ଅନ୍ୟ କେହି ସମ୍ପର୍କ ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ହେଇଯାଇଛି, ତା ପାଖରେ ଆକୁ ପଠଉଛି, ଯା ତୁ ଯାଇକି ତା ପାଖରେ ରହିବୁ, ଭାଇ ପାଖରେ। ଆଉ ମନକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆକୁ ବାଧିଲା ଭଳିଆ, ଆକୁ ଗୋଟେ ଅପମାନ କଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କରିଛି। ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରେସର, ମେଣ୍ଟାଲି ତାକୁ ପ୍ରେସର କରେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତ ସବୁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ସୁଇସାଇଡ୍, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଧାରଣା ହେଉଛି, ମୋର ଏତେ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେ ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖିଲିଣି, ଶୁଣିଲିଣି, ମୋର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଇଏ ଆସୁଛି ଯେ ଇଏ ତାକୁ 2 ଜଣ ଯାକ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକିରି ସୁପାରି କିଲରକୁ ଲଗେଇକିରି ମର୍ଡର କରିକିରି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମିଛରେ ଆସିକିରି ଥାନାରେ ନା ଝିଅ ନିଖୋଜ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଏଗୁଡ଼ା ଅଭିନୟ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆଇଏସ୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସବୁ ଶୁଣିଲେ ଇଏ କଲେ। ତା ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେମିତି? ବଡ଼ ଭାଇ ତ ମର୍ଡର ବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ନା,
ତାକୁ ବେନିଫିଟ୍ ଅଫ୍ ଡାଉଟ୍ ତୁମେ ରଖିବ ନା ନା ଆମେ ତାର କିଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ତ ଇଲିଗେସନ୍ ନାହିଁ ଇଏ ନାହିଁ ସେ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମ ଚାକିରି ପଳେଇବ ବୋଲି ଆମକୁ କାଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯାଇ ପଚାରିବାକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ନା ତାଙ୍କ ଭାଇ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେଲା ଭାଇଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି କେମିତି ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ ତ 2 ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଗୋଟେ ମର୍ଡର କେସ୍ ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଲେ ସେଇଦିନ ହିଁ ବଡ଼ ଭାଇ ଆସିଛି 24 ତାରିଖ ଦିନ এইটা ବି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି 24 ପୂର୍ବରୁ ଆସିକିରି ବି ଲୁଚିକି ଥିଲା କି ଏଇଟା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା କଥା ତାକୁ ରଖିବା କଥା ତମେ ଛାଡ଼ିଦେଲ କେମିତିଆ ସେ ଯଦି ସୁପାର କିଲର ଫିଲର ଆଣିକିରି ଏଇଟା କରିଥିବ ସେ ତ ପ୍ରମାଣ ମିଟେଇ ସାରିବଣି ଗାଡ଼ି ମିଳୁନଥିଲା 2 ଦିନ ହେଲା ଏବେ କାଲି କହିଲୁ କାଲି ପଚାରିଲୁ କହିଲେ ନାଇଁ ସେ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଯୋଉ ଗଳି ଅଛି ସେଇ ଭିତରେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଥିଲା ତାକୁ କାର ଫାରରେ ଆଣିଥିବେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ିରେ ଆଣିଥିବେ ମଟର ଫଟର କରିଦେଇଥିବେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ପଳେଇଥିବେ ତାପରେ ଗାଡ଼ିଟା ଆଣିକି ପଛରେ ରଖିଦେଇଥିବେ ବି ହେଇଥାଇପାରେ ସେଟା ତ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନା ପୁଲିସର ଉପସ୍ଥିତି ଉପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କ ମନ କ'ଣ କହୁଛି ପୁଲିସଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଯାହା ଧାରଣା ହେଉଛି ଏଇଟା ନିୟମ ଠିକ ନୁହଁ ଗୋଟେ 2 ଜଣ ଭାଇ ମିଶିକିରି ଉପସ୍ଥିତିରେ ଝିଅଟା ମଲା ସିଏ ମାରିଛନ୍ତି କି ଇଏ ମରିଛି କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନି ଇନକ୍ୱାରି ହେଇନି ଆମେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ତା ଭାଇ 2 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ଅଥଚ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ନିଟ୍ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇକିରି ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ତା ତ ପୁଲିସ ଏଇଠୁ ଲାଞ୍ଚ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଝିଅଟା ମରିଗଲା ତମେ କେଉଁ ହିସାବରେ ତାକୁ ତା ବଡ଼ ଭାଇଟାକୁ ତମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ ଆମେ ତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛୁ 2 ଭାଇଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ମରିଛି ଗୋଟେ ସବୁ କୁହାଯାଇଛି ଲିଖିତ ଆକାରରେ କୁହାଯାଇଛି ମୌଖିକ ଆକାରରେ ବି କୁହାଯାଇଛି ସବୁ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଛାଡ଼ିବାର କାରଣ କ'ଣ ତେଣୁ ପୁଲିସ ଆଦେହରେ କ'ଣ ଇନକ୍ୱାରି କରିବ କ'ଣ କରିବ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ତେଣୁ ଆମର ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଜିସନରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଆମର ଗୋଟେ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ହେବା ଦରକାର ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରକୃତର ଘଟଣାଟା ସେ ମଲା କେମିତି ସିଏ ନିଜେ ମଲା ନା ଏମାନେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଚାହୁଁଛୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମଧୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି କେବେ ଆସିକି କୁହନ୍ତି ବାପା ଏମିତି ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା କିଛି ଚାଲିଛି କି ମାନସିକ ଚାପରେ କିଛି ଆଗରୁ ରୁହନ୍ତି କି କେବେ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ ଖୁସି ଭାଷାରେ ହସ ଖୁସି ମଜାରେ ସେ ରୁହେ ତାର କୌଣସି କଥାରେ ଆମର କେହି ବ୍ଲେମ୍ କରନ୍ତିନି ମୁଁ ବୋଲି ନୁହଁ ପରିବାରରେ କେହି ନାହିଁ ସେ ଯାହା କରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତା ଦେହରେ ସମର୍ଥନ ତାକୁ ତ କେହି ବାରଣ କରନ୍ତିନି ତୁ ଏଇଟା ଏମିତି କରେ ସେଇଟା ସେମିତି କରେ ସିଏ ଯାହା କରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଏବଂ ସିଏ ବି ଖୁସିରେ ଥାଏ ଟୋଟାଲ ଲାଇଫଟା ସେ ଖୁସିରେ ପରିବାରରେ ଚଳି ଆସିଛି ବାହାଘର ପରେ ବି ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସବୁ ଆମେ ତାକୁ କରିଦେଇଛୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଭଳିଆ ସେମିତିଆ ସିଷ୍ଟମ କିଛି ନଥିଲା ଇଏ ଆସିକି ତା ସହିତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି କରିକିରି ତାକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମାରିଛି ଆଉ କ'ଣ ଇଏ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ କରିକିରି ମାରିଛି କିମ୍ବା ନିଜେ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସୁପାରି କିଲରକୁ ଦେଇକି ମାରିଛି ସେଇଟା ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସଠୁ ଆପଣ କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପୋଲିସଠୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆମର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପୋଲିସଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ମୂଳରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ବେଲେ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି ପୋଲିସ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବନି ଧଉଳି ପୋଲିସ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବନି ସେମାନେ ଲାଞ୍ଚ ଫାଞ୍ଚ ନେଇକିରି ସେ କେସ୍ଟାକୁ ବୁଲେଇ ସାରିଲେଣି ଝିଅର କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ବାହାରିବନି ସେ ସବୁ ତାକୁ ଗୋଳମାଳିଆ କରି କରିଦେବେ ଗୋଳମାଳିଆ କରିକି କେସ୍ଟାକୁ ହାଲକା କରିଦେବେ ଜଣା ପଡ଼ିବନି କାହିଁକି ମଲା କେମିତି ମଲା କିଏ ମାରିଲା କି ମରିଛି ଜଣା ପଡ଼ିବନି ଯଦି ଆମର ଏଠି ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଆଶା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଆମ ଝିଅଟା ମରିବାର କାରଣଟା କ'ଣ କିଏ ମାରିଲା କି ସେ ନିଜେ ମଲା ସେତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ଡିସିପି ସାର୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ କଥାଟାକୁ ଟିକେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିକିରି ଆମକୁ ଟିକେ ଆମ ଝିଅର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଟିକେ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମରିଛି ନା ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଆଜ୍ଞା ପୁରା ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ତାକୁ ମାରିକି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ମନୋଭାବ ଯାହା ଥିଲା ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କଲା ଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମରେ ନଥିଲା ତାକୁ ଏମାନେ ମାରିକିରି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଛାଡ଼ପତ୍ର କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶ୍ରୀଧର ଜେନା ନାମକ ଯିଏ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ସେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ବିଷୟରେ ସେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ କିଛି କହିଥିଲେ ନା କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭବ ହେଇଥିଲା କି ସେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାଇଁ କ'ଣ ଛାଡ଼ପତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ମାନେ ଇଭେନ୍ ତାର ତ ବାପା ମା ନଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ତ ଚାକିରି କରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଗାଁରେ ବି କେହି ନଥିଲେ ତା ବଡ଼ ଭାଇଟା ବି ରହୁଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଇଛି ସେ ଯେଉଁ କୋଉଟେ ଆଇନକ୍ସରେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିଲା ତାର
ମାମୁଁ ଘର ନା କ'ଣ ଅଛି PWD କଲୋନୀରେ, ସେଠି ରୁହେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଆଇନସଟା ଅଛି, ବଡ଼ ଯେଉଁ ମଲ୍ଟା ଅଛି, ସେଠି କାମ କରୁଥିଲା। 12-13 ବର୍ଷ ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ତା ଘରକୁ, ତାର ଘର କେମିତି, ତାର କ'ଣ ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି, କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ କିଛି ଦେଖିନୁ। ଆମେ ଖାଲି ଦେଖିଲୁ ପିଲାଟି ଚାକିରି କରୁଛି, ତା ବାପା ମା ନାହିଁ, ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହିସାବରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇଟା ତ ବାହା ହେଇନି, ବାବାଜୀ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଝିଅ ବି ତ ଚାକିରି କରୁଛି। 2 ଜଣ ତ ସିଏ ଚାକିରି ଇଏ ଚାକିରି, 2 ଜଣ ଯାକ ଭଲରେ ଚଳିବେ, ଶାନ୍ତିରେ ଚଳିବେ, ଭଲ ସଂସାରଟା ତାଙ୍କର ହବ, ଏଇ ଆଶାରେ ଆମେ ତାକୁ ବାହାଘର କରିଥିଲୁ। ସିଏ ବାହା ହେଇଛି କି ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସିଏ ଆସିଲା ପରେ 22 ତାରିଖ ନା 21 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ନହେଲେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଜାଣିଲୁ ଝିଅ କହିଲା ପରା, ଝିଅ ଦେଖିକିରି ଆମକୁ କହିଲା, ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟା, ସେ ଫାଇଲ ବି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ମେସେଜ ଫେସେଜ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ମେସେଜ ବି ପଠେଇଥିଲା, ତା ବଡ଼ ଭାଇ ପାଖକୁ ବି ପଠେଇଲା। ଚାଟିଂ ଫାଟିଂ ତା ବଡ଼ ଭାଇକୁ ପଠେଇଲା, ତା ବଡ଼ ଭାଇ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲା ତ, ପଠେଇଲା, କହିଲା ଦେଖ ତମ ସାନ ଭାଇର କୀର୍ତ୍ତି ମାନେ ସବୁ ଦେଖ କ'ଣ ଏ ସବୁ କରୁଛି। ତା ସାନ ଭାଇର ସବୁ ଡିଟେଲଟା ପଠେଇଥିଲା ତା ବଡ଼ ଭାଇ ପାଖକୁ। ଆଉ ଝିଅ ବି କିଛି ଜାଣିନଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଛରେ ଜାଣିଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଘଟଣା ହେଇଛି। ଇଏ ବି ଦେଖିଲା ଯେ ତାର ସବୁ ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ସବୁ ଜାଣିଦେଲା, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି। ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକିରି ବି ମାରି ଦେଇଥାଇପାରେ। ଆଉ ଦୁଇଟି ଝିଅ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥା ହଉଥିଲା, ରାତି ଧରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗପୁଥିଲା ବାହାଘର ପରେ ବି, ସେଇ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ରହିବ କି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଏନି, କି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ, କି ସେମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ କରିକି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଏଇ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ? ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟା ତ ହବ। କାହିଁ ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ତାର ସାଙ୍ଗ ବାହା ହେଲା, ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଚାଟିଂ କରିବା, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲଭ୍ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଠିକ କଥା? ତମେ ତ ଜାଣୁଛ ତମ ସାଙ୍ଗ ସିଏ, ତମେ କୋଉ ହିସାବରେ ପୁଣି ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ପଠଉଛ? ସ୍ୱାମୀକୁ ଲଭ୍ କେମିତି କରୁଛ? 2-3 ଜଣ ଯାକ ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ତ ଆଇନ ସମ୍ମତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଠିକ କଥା ନୁହଁ। ଜଣେ ବିବାହିତ, ଯଦି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି FIR ଅଛି ତ ସେଇଟା ଆମେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିବାହିତ ପରେ ଜମା 3-4 ମାସ ହେଇଛି ବାହାଘର, ତା ଭିତରେ ତମେ ତାକୁ ଲଭ୍ କଲ, ମାନେ ଆ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କଲ ନା ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ ସମ ପରିମାଣରେ ଦୋଷୀ ନା ନାହିଁ? ନ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଅଲଗା କଥା, ଜାଣିକିରି ସେ ଯେହେତୁ ଏଇ କାମ ଯାକ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଆର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବି କିଛି ଇଏ ରହୁଛି, ଭୁଲ ରହୁଛି, ସେମାନେ ବି ଦୋଷୀ ରହିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ା ବି ତାଙ୍କଠୁ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବାହାଘର ପରେ ସେଇ ଝିଅ ମାନେ ୟାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବା କି କଥା ହବା, କି ୟାଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ପଶିବା, କି ୟାଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପରେ ସେଇ ଝିଅ ମାନଙ୍କର କିଛି ମାନେ ଦଖଲ ଅନ୍ଦାଜି କରିବା ଭିତରେ, ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ, ସେ ପରେ ଜାଣିଲୁ ନା। 21-22 ତାରିଖ ଝିଅ ଯୋଉ କହିଲା, ସିଏ ବି କୋଉ ଜାଣିଥିଲା? ସିଏ ଦେଖିଲା ପରେ ସନ୍ଦେହ କଲା ଯେତେବେଳେ, ଇଏ କ'ଣ 3ଟା 2:30 ଭୋର ଯାଇ ଗପୁଛି କାହା ସହିତ, ତାର ସନ୍ଦେହ ହବ। ଗୋଟେ ରାତିରେ ଏତେ ସମୟ ଗୋଟେ ଗପିବ, ସନ୍ଦେହ ହବ। ସେଇଠୁ ସେ ଚେକଅପ୍ କଲା ଏବଂ ଜାଣିଲା ପରେ ଯାଇକି ଘରେ ଜଣେଇଲା। ତା ଆଗରୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନଥାଉ। ଏ ହସ ଖୁସିରେ ମଜାରେ ତ ଥିଲେ, ଆସିଲା ମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯିବେ, ଏଠି ରୋଷେଇବାସ ହବ, ଖିଆପିଆ ହେବେ, ରହିବେ, ସବୁ ଭଲ ଥିଲା। ଶ୍ରୀଧର ଜେନାର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିହେଭିୟର କେମିତି ଥିଲା, ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ଥିଲା, କେମିତି ସେ ଘରକୁ ଆସିଲେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? କି ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ବ୍ୟବହାର କେବେ ଖରାପ କରେନି, ଆଉ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ବି ବ୍ୟବହାର, ସିଏ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ଆମେ ବି ତାକୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ। ଯେଉଁ ହିସାବରେ ତାକୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ। ସିଏ ବି କେବେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବନି ଆମ ନାଁରେ, କି ଆମେ ବି ତା ନାଁରେ କେବେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବୁନି। ଭଲ ତ ସବୁ ତ ଭଲରେ ଚାଲିଥିଲା। ଏଇ ତ 21-22 ତାରିଖ ଆଡ଼ୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଯାକ ଗୋଳମାଳ ସବୁ ଜିନିଷ ଧରା ପଡ଼ିଲା, କଳି ଝଗଡ଼ା ସବୁ ସେଇଠୁ ବାହାରିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଯାକ ନର୍ମାଲ ଥିଲା, ଭଲ ଥିଲା ଆମ ହିସାବରେ, ଆମେ ଯାହା ଜାଣିବା ହିସାବରେ। ଆଗରୁ କିଛି ବି ଆମେ ଖବର ଜାଣିନଥିଲୁ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଉ ଅଥବା କମିଶନର ଅଫ ପୁଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା DCP କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦାବି ରହିବ? ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମର ଦାବି ରହିବ ଯେ ଆମ ଝିଅ କେମିତି ମଲା, ତାର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟଟା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଧଉଳି ପୋଲିସ ଆମକୁ ଦେଇପାରିବନି। ଆମେ ଯାହା ଅନୁମାନ କଲୁଣୁ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଧଉଳି ପୋଲିସରୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବୁନି। ଆମକୁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦରକାର, ଆମର CBI ତଦନ୍ତ ଗୋଟେ ଦରକାର ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ, ଆଉ
କମିଶନର ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମର ଏଇ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆମର ଝିଅ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ କଲା ତାକୁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣଟି ବାହାର କରାଯାଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଘରର ରୋଜଗାରିଆ ଝିଅ ଆଜି ଆର ପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜିକୁ 3 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତରେ ସେଭଳି କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ ଏବଂ ଧଉଳି ପୁଲିସର ଅପାରଗତା ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଳଜଳ କରି ଦିଶୁଛି। ତେବେ ଆଜି ମଧୁମିତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ କି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଦରକାର, ସାମ୍ବାଦିକା ମଧୁମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏ ପଛରେ କେଉଁମାନେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚାପରେ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ନା ଅଲଗା କିଛି କାରଣ ରହିଛି, କାହିଁକି ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ଏ ସବୁ ପଛର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି ସେ କାରଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କମିଶନର ଏବଂ ଡିସିପିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ମଧୁମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାପୁ ବୋଷଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱଜିତ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।